Let us move to the second paragraph. My first friend and familiar was a small grey squirrel. So the boy is saying his first friend in the banyan tree was, and his familiar one was a small grey squirrel. അവൻ്റെ പരിചയക്കാരനും അവന് പരിചിതമായനും കൂട്ടുകാരനുമൊക്കെ ഒരു ഗ്രേ സ്ക്വയറിൽ, ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയറിലായിരുന്നു, അണ്ണാനായിരുന്നു. Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. Arching his back, നടുവ് വളച്ചുകൊണ്ടും, sniffing into the air. Sniff means take smell, അല്ലേ, മണത്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അണ്ണാൻ ഇങ്ങനെ മണത്ത് നോക്കുന്നത്. He seemed at first, what I felt at first, എനിക്കെന്താണ് തോന്നിയത്, അവനെന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്, first to resent my invasion. What do you mean resent? Feel bitterness, ഇഷ്ടക്കേട് കാണിക്കുക, എതിർക്കുക. My invasion of his privacy. My invasion means getting into one's area without permission. അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുക, അവൻ്റെ പ്രൈവസിയിലേക്ക്, അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ അതിക്രമത്തെ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. But when he found that I did not arm myself with a catapult or an air gun, he became friendlier. So when he found that the boy did not arm himself, കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വിത്ത് എ കാറ്റപ്പുൾട്ട്, കാറ്റപ്പുൾട്ട് നമ്മുടെ തെറ്റാലി അല്ലെങ്കിൽ കവണ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, ഓർ എയർ ഗൺ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹി ബിക്കേം ഫ്രണ്ട്ലിയർ. അവൻ്റെ കയ്യിൽ അതൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ കൂടുതൽ സൗഹൃദം കാണിച്ചു. And when I started leaving him pieces of cake and biscuit, so I used to give him some cake or biscuit, he grew bolder, he became more courageous. Bolder means become courageous, കൂടുതൽ ധൈര്യം കാട്ടി. And finally became familiar enough to take food from my hands. And he became very familiar that he began to take food from the boy's hand. So the squirrel became very friendly. Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. So it did not take a long time. അധികം സമയം എടുത്തില്ല. He was delving into my pockets. What do you mean delving? Searching for something. പരതുക. Into my pockets and helping himself to whatever he could find. എന്തൊക്കെ കിട്ടിയ പോക്കറ്റിലുണ്ടോ അതെല്ലാം അവൻ എടുക്കുമായിരുന്നു. He was very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him headstrong and foolish to trust for trusting a human being. So this was a very little, very young, വളരെ ചെറിയ ഒരു അണ്ണാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് പ്രോബബ്ലി തോട്ട്, അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും that he was headstrong. What is the meaning of headstrong? Energetically willful. That means blindly believing എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വളരെ ചിന്തിക്കാതെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് headstrong. And foolish, വിഡ്ഢിയുമാണ്, for trusting a human. ഒരു മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം എടുത്തുചാട്ടക്കാരനും അതുപോലെ വിഡ്ഢിയുമാണ് എന്ന് അവർ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകും. In the spring, you know, it is a season, spring, vasantam, the most beautiful season, ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഋതുക്കളിലൊന്നാണ് വസന്തം. When the banyan tree was full of small red figs, and at that time the banyan tree would be full of red figs, ചെറിയ അത്തിപ്പഴങ്ങൾ പോലെയുള്ള ചെറിയ കായകൾ അതിലുണ്ടാകും. So what happens, birds of all kinds would flock into its branches, and all sorts of birds would come and flock in the branches. അവർ വന്ന് ചേക്കേറും. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ വരിക? The red bottomed bulbul, cheerful and greedy. The red bottomed bulbul, have you seen a bulbul? This is a bulbul. നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ എട്ടത്തൽച്ചി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഈ ബുൾബുൾ എന്ന് പറയുന്ന. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് റെഡ് ബോട്ടംഡ് ബുൾബുൾ, ചെയർഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രീഡി, വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് ഗ്രീഡി, ആർത്തി ഉള്ള,
എന്താണ് ഗ്രീഡി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഗോസിപ്പിംഗ് റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ്. ഇവിടെ മീ ഗോസിപ്പിംഗ് സേ ദ ഇൽ ഓഫ് അതേഴ്സ്, അല്ലെ പരദൂഷണം പറയുന്നതാണ് ഗോസിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം. റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ്, റോസി പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരുതരം പക്ഷിയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന, നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരുതരം പക്ഷിയാണ് റോസി പാസ്റ്റർ. ആൻഡ് പാരറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസ്, പാരറ്റ്സും തത്തകളും കാക്കകളും. സ്ക്വാബ്ലിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. മീൻസ് സ്ക്വാബ്ലിംഗ്, quarreling or fighting with each other all the time. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place on the road. So this especially the fig season, it was the noisiest place. ഏറ്റവും ബഹളമുള്ള, ആ റോഡിലെ ഏറ്റവും ബഹളമുള്ള സ്ഥലം ഈ ബനിയൻ ട്രീ ആയിരുന്നു. കാരണം ഈ പക്ഷികളെല്ലാം വന്ന് ചേക്കേറി അവരുടെ കോലാഹലങ്ങളും അവരുടെ ബഹളങ്ങളും കൊണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ദ ചെർപ്പിംഗ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് വുഡ് മേക്ക് ദ ബനിയൻ ട്രീ ദ നോയ്സിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ റോഡ്.